Good morning and welcome to the Sunday morning service. At this time, let's close our eyes and bow our heads. Let's pray. Heavenly Father God, we thank you, Lord, just for this new day that you have created. And Lord, thank you once again for just calling us out before your presence, Lord, just leading us to this time, Father God. So may we not just take this time for granted, or let it just slip away, but may we truly utilize this time to learn more of you, Lord, and just to grow deeper in the Word, Father God, and to just lift up our praises, Father. So at this time, Lord, please be with us and guide us, and may we just praise you with just joy and thanksgiving. We thank you in Jesus' name, pray. Amen. All things have passed away. Your love has stayed the same. Your constant grace remains the things that we thought were dead, breathing in life again. You cause your sun to shine on darkest nights. For all that you've done, we will pour out our love. This will be anthem song. Jesus, we love you. And oh, how we love you. And you are the one our hearts adore. The hopeless have found their home. The orphans now have a home. All that was lost has found its place in you. You lift the weary, you make us strong instead. You took these wrecks and made us beautiful. For all that you've done, we will pour out our love. This will be our anthem song. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. And Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Our hearts adore. Our hearts adore. Our hearts adore. Our affection, our devotion, poured out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion,
You're singing over me. You've been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You've been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You've been so, so good to me. When I found no worth, you paid it all for me. You've been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves a 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you gave yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves a 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you gave
pray. Heavenly Father God, we just thank you so much, Lord, for just allowing us and just blessing us with this time spent with you, Father God. Lord, thank you for just your unending grace, just your unfailing love towards us, Lord. And at this time, Lord, we just seek to know you more. We just want to know you more deeply, Father God. So as we just dive into your word, Lord, just please give us the strength and this knowledge and understanding, the wisdom, Lord, to just understand the message and word that you have prepared for us today, God. So we thank you, Lord. We love you. Lead us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. 감사합니다. 오늘 같이 보실 말씀은 요한복음 5장입니다. 요한복음 5장 1절에서 29절까지. 요한복음 5장 1절에서 29절까지 다 읽지 않고 25절 한 절만 읽고 그리고 말씀 전하겠습니다. 요한복음 5장 1절에서 29절, 25절 한 절 읽겠습니다. 25절입니다. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라. 듣는 자는 살아나리라. 아멘. 듣는 자는 살아나리라. 말씀드린 대로 다 읽진 않았습니다. 그러나 여러분 5장 그 첫 소제목을 보면 오래된 병을 고치시다 쭉 보면 베데스다 이야기가 나오고 38년 된 병자 이야기가 나옵니다. 맞습니다. 38년 된 병자를 고치신 이야기입니다. 그런데 단지 병든 사람을 38년 동안이나 아무도 고칠 수 없었던 그 병을 고친 주님의 능력 이런 것을 이야기하고자 하는 것이 아니에요. 아마 병 고치는 것으로 그렇게 아무도 고칠 수 없는 병을 고치는 것으로 주님께서 이 메시지를 주시고자 하셨다면 그럼 병 고친 다음에 반드시 하나님께 영광 돌리는 일들이 나타납니다. 대부분 그래요. 일반적이죠. 그런데 오늘 본문에 보면 그렇지 않아요. 심지어 병을 고침 받은 사람이 자기의 병을 고치신 분이 누군지 알지도 못합니다. 그리고 나중에 또 알게 되는데 알게 됐을 때는요 또 오히려 자기의 동족 유대인들에게 박해를 받게 됩니다. 그러니까 이 38년 된 병을 고친 이야기는 단순히 병을 고친 이야기가 아니에요. 이 병 고치는 이 일을 통해서 이 38년 된 병자를 통해서 주님께서 그 백성들에게 가르쳐주고 싶었던 것이 있으신 거죠. 그래서 보면 9절에 의도적으로 9절 보니까 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니 이날은 안식일입니다. 그러니까 일부러 안식일 날 의도적으로 안식일에 자리를 들고 걸어가게 하셨습니다. 그리고 고침을 받은 자가 주님이 누군지 알기도 전에 이미 자리를 피하셨고요. 그리고 피하셨으면 그건 말아야 되는데 알지 못하고 그러게 성전에 있던 그 사람 또 찾아가서 당신이 누군지를 또 나타내 주십니다. 알려주세요. 그리고 그 일로 인해서 유대인들이 또 알게 하시는 거죠. 그래서 오늘 이 말씀은요 단지 병 고친 얘기가 아니라 이런 일련의 과정들을 보면 하나님께서 하시는 일이 무엇인지 또 그리스도께서 하신 일이 무엇인지 그리고 더 나아가서 내가 어떤 일을 해야 되는지 내가 무슨 일을 해야 하는지 그것을 알게 해주시는 말씀입니다. 그래서 제가 특별히 이제 9월에 이제 얼마 남지 않았기 때문에 이 말씀을 다시 한번 여러분과 함께 나누려고 누가복음 하다가 요한복음으로 이렇게 다시 말씀을 바꿔서 합니다. 꼭 기억해 주셨으면 하는 그런 마음에서 하나님이 하신 일이 무엇인지 우리 예배 때마다 고백하자요. 또 그리스도께서 하신 일이 무엇인지 또 내가 무엇을 해야 하는지
그래서 3절에 오늘 보니까 그곳에 많은 병자가 있었습니다. 그냥 길을 가다가 38년 된 병자를 만난 게 아니야. 그냥 병자들이 수를 헤아릴 수 없이 각양각색의 병자들이 아주 가득한 3절, 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 많은 사람들이 모여 있었던 것이죠. 그러니까 병 고치는 것이 목적이었으면 그 사람 다 고쳐줬을 거예요. 뭐 38년 된 병자가 특별합니까? 다 마찬가지로 밤을 새서라도 주님이 병 고치는 것이 목적이었으면 다 고쳐주셨을 겁니다. 그리고 당신이 누구신지를, 병을 고치심으로 당신이 하나님의 아들 되심 그리스도이심을 나타내시기 위한 일이었다면 아마 38년 된 병자가 아니라 눈먼 자, 쩔뚝발이, 저는 자, 이런 사람들을 먼저 고치셨겠죠. 왜요? 이사야 61장 1, 2절, 또 누가복음 4장 18절 말씀에 그가 메시아이심을 나타낼 때 이런 말씀 하잖아요. 우리가 잘 아는 대로 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름 부으시고 나를 보내서 포로된 자에게 자유를, 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하여 눌린 자를 자유케 하고, 그러니까 눈먼 자를 먼저, 저는 자들 걷게 하고, 눈먼 자, 듣지 못한 자 듣게 하고, 그러니까 그런 사람들을 먼저 고치셔야 당신이 그리스도 메시아인 것을 사람들이 알 거 아니에요. 성경의 말씀을 응하게 하기 위해서 그런 사람들을 고치셨을 거라는 거예요. 그런데 왜 하필 무슨 병인지도 모르고 있는 이 38년 된 병자를 이 사람만 고쳐주셨을까? 이 사람이 제일 중증이라서요? 아니요. 여러분, 병의 중증이 어디 있습니까? 자기 병이 중증이에요. 내가 아픈 게 제일 아픈 겁니다. 그렇다고 38년 동안 오래돼서? 아니요. 여러분, 오래됐다면요, 태어나면서부터 소경된 자, 또 혈기 마른 자, 얼마나 더 많겠습니까? 이 사람만 제일 오래됐다고 말할 수가 없죠. 그렇다면 38년 된 병자, 그럼 다른 사람에 비해서 마치 수로보니 여인처럼 끊임없이 하나님 앞에 간절하게 정말 주님 앞에 나가서 그렇게 간구하니까 그 마음의 간절함을 보시고요. 그렇지 않아요. 그 사람이 와서 주님 앞에 뭘 요청한 것이 아닙니다. 그가 구한 것이 아니라 주께서 그 누운 것을 보시고 내가 낫고자 하느냐 그랬어요. 6절에 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐. 주님이 가셔서 주님이 보고 주님이 말을 걸은 거예요. 너 낫고 싶니? 그렇게. 그리고 이 사람이 그러면 그 사람의 마음에 어떤 나다나엘처럼 그들의 그 마음을 아시고 이스라엘에서 간사한 것이 없도다 이렇게 그 속에 있는 것을 아시고 그랬을까요? 아니에요. 그럼 그 사람이 속에 있는 것이 어땠는데요? 좋은 주님이 기뻐하시는 그런 어떤 생각을 가지고 있지 않았습니다. 여기 베데스다, 양문 곁에 있는 베데스다예요. 2절 한번 읽어볼게요. 예루살렘에 있는 양문 곁, 히브리 말로 베데스다라는 못이 있는데, 그러니까 양문 곁, 다시 말해서 그 성벽의 양문, 이건 굉장히 중요한 거죠. 성벽에서 가장 먼저 짓는 건요, 어떤 것보다 양문을 먼저 짓습니다. 하나님의 백성이니까 그 성전 안에서 예배를 드려야 하는데, 제사를 드려야 되는데 그 제사, 죄를, 하나님의 백성의 죄를 대신해서 하나님께 드릴 이 제물이 먼저 들어가는 게 중요한 거예요. 그 제물이 들어가는, 양들이 들어가는 곳에 바로 앞에 베데스다라는 못이 있었던, 이 베데스다도 원래 뜻이 뭡니까? 긍휼의 집이에요. 은혜의 집. 그러니까 양문곁 베데스다라고 하는 못은요, 하나님의 은혜로 말미암아 자신의 죄를 대신할 하나님의 양이 들어가는 문이 있는 누구를 연상하죠? 그렇죠? 보라 이는 세상 죄를 지고 오는 하나님의 양이로다. 그리스도를 연상하는 거죠. 양문 곁에 베데스다라고 하는 것은 하나님의 긍휼로 인해서, 하나님의 은혜로 인해서 성전에, 하나님의 전에 들어갈 수 없는, 하나님의 나라에 들어갈 수 없는 인생들을 하나님 나라에 들어가기 위한 그 어린 양이 들어가는 그런 곳이에요. 그런 의미를 가진 그곳에서 이 사람이 어떤 생각을 하고 있어요? 아주 어처구니 없는 생각을 하고 있습니다. 4절 보세요. 이는 천사가 가끔 못에 내려와서 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병이 걸렸든지 낫게 되미로다.
그러니까 이 사람이 거기서 뭘 기다리고 있냐면요, 천사가 물을 이렇게 휘저어 주기를, 천사가 물을 이렇게 휘저어 주기를 바라고 있었던 거예요. 근데 그렇다고 끝나는 것이 아닙니다. 천사가 휘저어 주면 그때 자기를 그 못에 넣어줄 사람도 있어야 되는 거예요. 그러니까 천사도 와서 물을 휘저어 줘야죠. 또 어떤 사람이 자기를 그곳에 제일 먼저 들여보내줘야죠. 그러니까 천사가 움직이길 바라고 어떤 사람이 자기 움직이길 바라고 있는 거예요. 그러니까 여러분, 다른 게 병이 아닙니다. 그래서 낫나요, 여러분? 천사가 일을 해줘야, 어떤 사람이 나를 도와줘야, 그래야 우리가 고침받습니까? 우리가 구원받습니까? 우리가 새롭게 됩니까? 아니에요. 정말 우리가 제대로 생각을 해요. 교회가 무엇입니까? 하나님의 어린 양 대신 그리스도로 말미암아, 그 은혜로 인하여 우리가 그리스도로 말미암아 하나님의 전에 우리가 영원히 죽을 죄에서 하나님의 영원한 생명을 얻게 되고 고침받고 변화되고 새롭게 되는 거잖아요. 오직 그리스도로 인해서. 그런데 거기서 엉뚱한 생각을 하고 있는 거예요. 여러분, 다른 게 병이 아니라 이게 병입니다. 이런 생각을 하고 있는 게 병이에요. 뭐 천사가 움직여주고 어떤 사람이 도와주면 난 달라질 수 있어. 난 잘 될 수 있어. 난 변화될 수 있어. 아니에요. 오직 사람을 변화시키는 분 하나님이신 줄 믿습니다. 도가니는 은을, 풀무는 금을, 여호와께서는 사람의 마음을 연단하시느니라. 하나님만이 사람의 마음을 움직이시는 분은 하나님 한 분인 줄 믿으시기 바랍니다. 그런 곳이 교회예요. 오직 주의 은혜로 말미암아 어린 양의 그 피로 말미암아 어린 양을 따라 그 보좌에 가는 거죠. 하나님께 나가는 거죠. 무슨 천사입니까? 무슨 사람입니까? 이게 나쁜 거예요. 그래서 14절에 근데 더 나빠진다고 그래요. 더 나빠진다. 참 희한하죠? 그래서 결국 주님께서 그를 고쳐주시잖아요. 근데 더 나빠진다고 그래요. 그럼 어처구니없는 생각과 더 나쁜 생각이 또 뭐가 있을까요? 14절 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 나았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라. 뭐예요? 이게 무슨 말입니까? 이미 예전에 38년 동안 그렇게 알았던 그런 병든 상태보다 더 심한 상태가 있을까요? 여러분, 그때 어떤 상태였습니까? 천사가 먼저 와서 천사가 물을 이렇게 휘저으면 또 어떤 사람이 나를 못에 데려다 주면 나을 것 같다 그랬어요. 예? 아주 이게 심한 거죠. 이게 아주 잘못된 생각이죠. 근데 그 생각대로 된 것이 아니라 주님께서 그가 생각한 거하고 전혀 다른 방법으로 주님께서 그 자리를 들고 걷고 일어나게 하셨습니다. 그래서 이제는 다르게 생각할 수 있어야 되잖아요. 그 심한 것보다 더 심한 건 뭐냐면 바로 천사도 아니고 사람도 아니고 그리스도께서 예수께서 그를 자리를 들고 일어나 걸어가라 해서 성전까지 왔는데 결국 들어가고자 하는 곳을 들어왔는데 누가 자기를 그곳에 들어가게 해주었는지 그걸 모른다는 거예요. 그게 더 심한 거라는 거죠. 누가 자기를 성전에 들어가게 했느냐는 거예요. 어떤 사람입니까? 천사가 때려와서 능력을 행해서입니까? 아니에요. 그리스도께서 말씀하심으로 말미암아 그리스도로 주의 말씀을 듣고 그가 걷게 된 거예요. 그래서 더 심한 것은 뭐냐면 자기를 그렇게 일으켜 세워서 성전에 들어가게 하신 그분을 알지 못한다는 거예요. 이건 정말 심각한 겁니다. 여러분, 비단 이 사람뿐만일까요? 우리도 마찬가지입니다. 누가 우리를 하나님의 백성 되게 하셨습니까? 누가 우리를 그리스도의 머리 대신 그리스도의 교회의 몸이 되게 하셨습니까? 열매 맺을 수 없는 나쁜 열매를 맺는 그런 돌 감람나무를 그 가지를 잘라서 누가 참 감람나무에 접붙여 주셨습니까? 누가 참 감람나무 열매를 성령 열매를 맺게 하셨습니까? 주님이시죠. 그래서 자기 이전의 모습을 알지 못하는 것도 사실 문제지만 더 큰 문제는요, 지금 나를 나되게 한 분이 누군지를 모르는 거예요. 예전에 자기 자신을 기억하지 못하는 것도 문제지만 지금 나의 나된 것을 알지 못하는 것은 더 큰 문제라는 겁니다. 자기가 왜 지금 일어났습니까? 왜 걸어다니고 있습니까? 왜 성전에 지금 있게 됐냐고요? 누가 나를 만드셨냐고요? 누가 나를 구원해 주시고 나에게 영원한 생명을 주셨습니까?
그걸 받았음에도 불구하고 그가 누군지 모른다는 것은 정말 이것은 정말 심각한 일입니다. 그걸 알아야 내가 어떻게 살아야 될지, 무엇을 위해서 살아야 될지 그게 나오지 않겠습니까? 그래서 무지는 죄입니다. 하나님께서 행하신 일을 모르는 거, 그리스도께서 행하신 일을 모르는 거, 내가 무엇을 해야 될지 모르는 거, 그런데 무슨 예배가 됩니까? 그래서 예배를 드릴 때마다 하나님 하신 일이, 하나님이 누구시고 하나님 하신 일이 무엇이고 내가 누구인지 그걸 알아야 참된 예배되는 줄 믿습니다. 그냥 예배 시간 땡 해서 그거 앉아가지고 축도할 때까지 그냥 있으면 예배 드린 게 아니에요. 하나님이 누구신지, 하나님이 하신 일이 뭔지도 모르는데, 자기가 뭘 하고 살아야 되는지 알지 못하는데, 자기가 누군지도 몰라요. 그게 어떻게 예배가 되겠습니까? 그래서 15절에 그 사람이 유대인들에 가서 자기를 고치니까 예수라고 이야기합니다. 이게 그렇죠. 이제 알았으니까 가서 전해야죠. 맞아요. 나를 고친 분이 바로 예수님이에요. 이렇게 얘기했습니다. 근데 여기서 끝나면 좋은데, 근데 이렇게 얘기함으로 인해서 16절, 18절 볼까요? 주님이 공경에 처하세요. 왜요? 안식일 날 고쳤거든요. 16절, 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 박해하게 된지라. 또 18절, 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등됨으로 삼으심이라. 결국 주님 더 심한 것이 생기지 않게 하라 그래서 가서 나를 자리에서 들고 일어나게 하신, 나를 고치신, 나를 성전에 있게 하신 분이 예수라고 그렇게 고백을 했는데, 아니 오히려 이것이 더 주님을 곤란하게 만들었다라는 거예요. 그럼 왜 주님께서 이렇게 하셨을까? 고쳐줘도 몰라. 그래서 알게 해줬더니 또 사람들한테 말해가지고 주님을 죽이고자 이렇게 위험에 빠뜨리는데, 이런 일을 왜 하셔야만 했을까? 그것은 바로 우리의 구원이 천사에 있지 않고 사람에 있지 않고 오직 예수 그리스도께 있는 줄 알게 하시고자 한 거예요. 자, 17절 보세요. 자, 17절 같이 유명한 말씀입니다. 시작. 예수께서 그들에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하신 나도 일한다 하시매. 하나님의 일하심을, 그리스도께서 일하심을 보는 거예요. 여러분, 천사가 정말 천천의 만만의 그 천사 수를 해야 할, 그들이 어떤 일을 한다고 그래가지고 구원을 이룰 수가 없는 거예요. 사람들이 바벨탑을 쌓고 하늘을 닿을 그런 어떤 지식을 자랑하고 자기 능력과 힘을 뽐내고 엄청난 그 부와 명예와 권세를 가지고 있어도 오직 우리의 구원은요, 하나님께서 일하심으로 말미암아 우리에게 주어진 줄 믿습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님의 일은요, 아들을 영생을 주시고자 하시는데 죽을 수밖에 없는 인생들, 왜요? 행위로는 하나님 앞에 의를 얻을 수가 없어요. 죽을 수밖에 없는 인생들에게 영원한 생명을 주시기 위해서 아들을 보내사 아들로 인해서 아들이 하신 일을 믿게 하심으로 말미암아 그 아들 안에서 믿는 자들을 영원한 생명을 주시기 위해서 이 땅에 그리스도를 보내신 거예요. 그리스도는요, 아버지께서 자기에게 이끌어 주신 자들에게 영원한 생명을 주시기 위해서 하나님 말씀에 순종하여 사신 줄 믿습니다. 그래서 하나님의 일하심을, 그리스도께서 일을 하심을 보여준 거예요. 천사가 일을 해야, 사람이 도와줘야 고침받고 구원받는 것이 아니라 오직 아버지께서 아들을 보내사 아들이 일하심으로, 그 아들이 일한 것을 보고 믿게 하심으로, 또 아들을 통해서 그 말씀을 듣게 하심으로 구원을 우리에게 주신 줄 믿습니다. 자, 그래서 어떻게 살리십니까? 주님께서 38년 된 병자에게 하신 게 뭐예요? 25절 같이 읽겠습니다.
25절 시작. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라. 듣는 자는 살아나리라. 여러분, 마지막 날 심판 때 나팔 소리가 울리고 무슨 천군 천사의 호령 소리가 들리면서 죽은 자들이 아니에요. 하나님의 말씀, 그리스도의 이 말씀이신 그리스도를 통한 이 진리가 사람들에게 들려질 때 죽은 자들이 살아나는 줄로 믿습니다. 생각이 바뀌는 거예요. 말씀을 들을 때 성령께서 깨닫게 하여 주셔서 그들로 하여금 알고 믿게 함으로 말미암아 그들이 죽은 행실에서 어두운 가운데 몰랐으니까 그렇게 찾고 헤매고 방황했던 그 인생들이 그 진리의 빛 가운데서 말씀을 듣고 깨닫고 보고 알게 됨으로 인해서 하나님에 대해서 산 자가 되는 거예요. 빛을 통해서 이제 보고 알고 그 아는 대로 살게 되는 것이죠. 그러니까 말씀을, 아들의 음성을 들을 때, 예수 그리스도의 진리의 말씀을 들을 때 살아나게 된다는 거예요. 어떤 능력이 어떻게 임해서 살아나는 것이 아니라 그 말씀이 들려질 때, 그 들려진 걸 깨닫고 믿을 때 우리의 심령이, 우리가 온전히 살게 될 줄로 믿습니다. 아들의 음성을 들을 때 살아난다는 거예요. 그래서 여기서 듣다라는 말은요, 원어에 보면요, 그냥 청각적인 어떤 소리를 듣는, 이런 소리를 듣는 게 아니라 이해하고 깨닫는 거예요. 그러니까 받아들이는 거예요. 여러분, 이해하고 깨달아야 받아들이잖아요. 내가 전적으로 동의를 해야 받아들이잖아요. 그리고 믿어지잖아요. 이거예요. 요한복음 10장 27절, 양의 목자의 음성을 듣고 양이 따라가잖아요. 듣고 따라가는 거예요. 또 요한복음 3장 29절, 신랑의 친구들이 신랑의 음성을 듣고 즐거워하는 거예요. 신랑의 음성을 듣고 신랑인 줄 알고 즐거워하는 것이죠. 또 마태복음 4장 20절 말씀, 좋은 땅에 뿌리웠다는 것은 그 말씀을 듣고 받아 30배, 60배, 100배의 결실을 하는 자니라. 말씀을 듣고 결실을 하는 거예요. 그러니까 뿌렸는데 열매가 나지 않아. 그거는 이제 이해한 게 아니죠. 깨달은 게 아니라 믿은 게 아니죠. 때문에 들을 때 살아나는 겁니다. 여러분, 말씀이, 하나님의 입에서 나오는 말씀이 생명인 줄로 믿습니다. 예수 그리스도의 말씀이 길이고 진리고 생명인 줄 여러분 믿으시기 바랍니다. 아무리 천사가 하루 종일 그 연못을 휘젓는다고 해도, 아니면 누구보다 일찍 가서, 아니면 거기에 있는 모든 성한 사람이 다 그를 도와준다고 해도 못 고쳐요. 구원을 받을 수가 없는 겁니다. 오직 우리의 구원은 하나님의 말씀을 들을 때 구원을 받게 될 줄로 믿습니다. 온전한 하나님의 사람이 되는 거예요. 병들지 않는다는 겁니다. 병들면 죽어요. 약해지잖아요. 아무것도 할 수가 없어요. 하고자 하나 힘이 없잖아요. 그러나 하나님의 말씀은 고칠 수 있는 것이죠. 디모데후서 3장 16절, 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며, 온전케 한대자, 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이라. 하나님이 기뻐하시는 일을 할 수 있는 상태가 되니, 건강한 상태가 되니, 병든 자는 안 돼요. 하나님 말씀만이 우리의 생명이 되는 줄로 믿습니다. 여러분, 구원은요, 오직 예수 그리스도께서 하신 일을 믿는 거예요. 그분의 말씀을 통해서 믿을 때 우리의 구원이 임할 줄로 믿습니다. 천사와 사람을 기다리면 안 되는 거죠. 아무리 노력하고 수고해도 사람의 열심으로는 구원을 얻을 수 없는 줄 믿으시고, 오직 예수를 그리스도로 믿어 날마다 하나님의 구원을 경험하며 날마다 새롭게 되고 살아나는 그런 저와 여러분, 우리 모두 되시기를 주의 이름으로 부탁합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 영죽을 우리를 살리사 이 땅에 아들을 보내 믿고 또 믿는 자에게 영생을 허락해 주셔서 감사합니다. 우리가 예수 그리스도를 믿게 하시되 말씀에 뿌리 내려
흔들리지 않고 물러서지 않고 오직 믿음으로 하나님을 기쁘시게 하는 세상을 이기는 믿음의 사람으로 살아갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Thank you so much for the message. So at this time, let's all spend this time just in praise. Let's respond with this last song, Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Longing just to bring something that's of worth. I will bless your heart. I'll bring you more than a song. It's not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Long weekend for all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. All about you. Listen to the Lord's Prayer. Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever.